प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज रही शुभ पवित्र दिन रे आज आम समस्ते खुशी अच्छु आनंद अच्छु। आम आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भल अच्छा खुशी अच्छा। आम जानू आज रही प्रभु जीशुंकर विजयर यात्रार बा तालपत्र यात्रार आम समस्ते जो यात्रा उपलक्षे आज आम समस्त उपस्थित होइछु। यही पर्व दिन पालन करने आमर आशा अच्छी जे केवल पर्वदिन पालन करदेले आमको खुशी मिल ताहा नुह पर्वर उद्देश्य आम जाना आवश्यक अटे। यही पर्वटी कहीं पालन करा जाए ताहा आम जानिबा दरकार अटे। आस आज आम समस्ते आज रही तालपत्र यात्रा बा प्रभु जीशुंकर विजयर यात्रा उपलक्षे आम प्रभु को स्वागत करवा आम हृदय रे प्रभु आसतु ताहांकर उद्देश्य आमको जनातु तांकर राज्य संबंध में आमको जनातु आम ताहा जानिबा को चाहूछु एवं अन्य मानकु मध्य आम ताहा जणाइबा। आस आज सारांशटी हेउछि जीशुंकर विजय यात्रा। जीशु विजय लाभ करिसंती से जीतिसंती तेणु से आनंदित खुशी अटंती। आम बेले बेले जीति गले बहुत आनंदित हेउ खुशी हेउ आनंद रे नाचिबा को मते इच्छा करू। खुशी रे आम समस्ते उल्लास करने को इच्छा करू। सेमिति जागतिक हिसाब रे देखिबा को गले आम गोटे 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 सफलता पाइला परे जड़े जड़े परीक्षा रे पास हैला परे परीक्षा रे उत्तीर्ण हैला परे कि विपद रक्षा पाइला परे जो आम खुशी अनुभव करूछु। आम हारिबा उपरे थिलु किंतु आम जीति गलु बोली कही आम बहुत खुशी अनुभव करूछु। तो आम खुशी रे जो नाच गीत करि थाउ ताहा अटे आमर गोटे विजयर यात्रा माने आम जीति गलु बोली कहबाटा। तो जीशु आज जीति जाइछंती से कहारी ऊपर जीति जाइछंती आम से संबंध आम जानिबा। देखंतु आम जानिछु जे जीशु अटंती जने राजा। से केमिति राजा अटंती आ तांको राज्य की प्रकार अटे से कौ राज्यर राजा अटंती आम ताहा जानिबा आवश्यक अटे। ए जगत रे जेतिके राजा माने थिले तो ए पृथ्वी रे जेतिके राजा माने थिले समस्त राजा माने कहांती आबे वर्तमान कहांती से माने केही राजा माने मध्य नहांती। तो देखंतु ए जगत रे जेते बेले राजा माने निजर राज्य को निज निजर राज्य को से माने शासन करुवा समय रे अनेक राजा माने थिले। भल राजा माने भी केते थिले अन्याय राजा माने भी केते थिले निष्ठुर राजा माने भी केते थिले किंतु कौनसी राजा माने एबे तिष्टि नहांती केही भी तिष्टि नहांती। बहुत बड़ बड़ महल गठन कले बड़ बड़ राजभवन निर्माण कले आ बड़ बड़ नाम ख्यात कले किंतु एडे बड़ राजा हेले मध्य से मानकर नाम आ एबे पर्यंत नाही कि से माने आ स्मरण रे नहांती। से मान का राज्य एबे भी नाही आ संपूर्ण लुप्त हो जाइछि। पूर्व अनेक राजा माने थिले निष्ठुर राजा माने अन्याय रे से माने कार्य करुथिले। केतेक राजा माने न्याय विचार जानी पारु नथिले। धरि नियंतु केतेक राजा माने कोन करुथिले गोटे समाज रे कि गोटे राज्य रे गंडगोल सृष्टि हैला विशृंखला सृष्टि हैला से राज्य को केमती न्याय देबा जने चोर को जने अपराधी को गोटे गोटे समस्या ऊपर से माने केमती न्याय देबे जने चोर केमती चोरी कला कि जने हत्या कला ताहार ऊपर न्याय केमती करबा लोक मान उपरे केमती शासन करबा उत्तम शासन केही मध्ये ए पर्यंत जानि नथिले कि जानि नाहांती। राजा मान केही भी भल भाबरे शासन करबा विषय जानि नथिले। केवल निजर मंगल पाई निजर उन्नति पाई केवल निज निजर राज्य पाई से माने चाहुथिले। तो अन्य मानकर उन्नति पाई से माने केबे भी चाहु नथिले कि इच्छा करू नथिले कि चेष्टा करू नथिले। केतेक राजा माने थिले तो पैसा आशारे टंकार लालसारे से माने न्याय विचार करुथिले। आगे सेटा न्याय विचार नुहे अन्याय विचार भी करुथिले। अन्याय विचार माने कोन धरि नियंतु दुई जण गंडगोल कले अशांति कले से मानको मध्य विशृंखला सृष्टि हैला आ से मानको जेते बेले न्याय विचार करबा निमंते राजा मानको सम्मुख को अणा गला तो सही समय रे कोन करा जाउतिला से माने देखुथिले केवल लांच
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଳସାରେ ନ୍ୟାୟକୁ ବିଚାରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଓଲଟାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ କଳାକୁ ଧଳା କରୁଥିଲେ କି ଧଳାକୁ କଳା କରୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ କୌଣସି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବିଚାର କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ ରାଜା ମହାରାଜ ମୋର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ପଇସା ମିଳିବ ଯେଉଁ ପଟେ କିଛି ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ ସେପଟେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିକା ରାଜାମାନେ କି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିବେ ତ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ କୌଣସି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଶାସନ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଏମିତି କୌଣସି ରାଜା କେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ଶାସନ କରିପାରିବେ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ କିଏ ଅଛି ସେମିତି ପୂର୍ବରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜାଟି କେହି ନଥିଲେ ସବୁ ନିଷ୍ଠୁର ସମସ୍ତେ ଧନଲୋଭୀ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ଉନ୍ନତି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭଲ ରାଜାଟିଏ ଦରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜାମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ କରି ଜାଣୁନଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6-7 ଶୁଣିବା କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ ବାସ୍ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବାଳକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଥୁଆଯାଇଛି ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଜଣେ ବାପା ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ କହିବ ଆରେ ପୁଅ ଆଉ ଏ ପରିବାରକୁ ମାନେ ଏ ସମାଜକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାର ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ এই ସମାଜକୁ ତୁ ଚଲାଇବୁ ନେ ଏସବୁ ତୋର ଭାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି ବୋଲିକି କହନ୍ତି ସେମିତି ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଏମିତି ଜଣେ ବାଳକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଥୁଆଯାଇଛି ପୁଣି କେମିତିକା ଭାର ସାରା ଦୁନିଆକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ସେ ନ୍ୟାୟ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଅଟେ ତାଙ୍କର ନାମ 4 ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ वाह आश्चर्य मान जोटा आम कहूँ एत चमत्कार कि भयंकर शासन मस्त लगे भल लगे जो कहवा को आम चाहूँ से आश्चर्य पराक्रांत माने सबु बेले से माने जीतवा ईश्वर अटंती सबु बेले से पराक्रमी अटे महाशक्तिशाली मान महाशक्तिशाली को पराक्रांत बोले कहा जाए आउ तृतीयटी कौन अटे अनंतकालीन पिता से ही पिता अटंती अनंतकालीन अल्प समय पाई नुह कि किछि दिन पाई नुह अनंत काल पाई से ही पिता अटंती आउ तांकर
ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବା ଶାନ୍ତିରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଶାନ୍ତିରାଜ। ମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଶାସନ କରିବେ। ଶାନ୍ତିରାଜ ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତ ସେଠିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସେମିତିକା ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ନା? ବାସ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଏମିତି ବିଚାର କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ସେ କାହାରି ଧନ କି କାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି କି କଳାକୁ ଧଳା କି ଧଳାକୁ କଳା ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଟେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ, ଅଧର୍ମରେ ନୁହେଁ। ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ପାପ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଇବ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଇବ। ତ ରାଜାମାନେ କେମିତି ବିଚାର କରୁଥିଲେ? ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇକି ତାହାରି ଭୁଲ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯିଏ କି ମାନେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଥିଲେ ତୋର ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ଏଇ ଭୁଲ ଅଛି ସେଇ ଭୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ଏମିତି କଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ବାସ୍ ବିଚାର ସରିଗଲା। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କି? ଯେ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା, ସିଏ କଳା ଥିଲା ଧଳା କରିଦେଲେ କି ଧଳା ଥିଲା କଳା କରିଦେଲେ କି ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ କରିଦେବା। ସେମିତିକା ରାଜାମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଆସି ସାରିଲେଣି ତ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଭୁଲ କଲେ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେଇଠି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ। ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବା ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାର କରାଯିବ। ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ସବୁ ବିଚାର କରି ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ବିଚାର କରି ଜାଣିବା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ସେମିତିକା ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେମିତିକା ରାଜାମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇ କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କଥା ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାର 7, 13, 14 7 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। 13ରୁ 14 ଆମେ 13 ପଢିବା ନାହିଁ, 14 ପଢିବା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କହିଲି ନା, ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି, ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସିଏ କୋଉ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ। ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ? ଅବିନାଶ୍ୟ। ଆଉ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଅବିନାଶ ରାଜ୍ୟ। ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ତାହା କୁହାଯାଇଛି।
ପୁଣି ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହିବା ଦରକାର ଅଟେ ଯେ ହଁ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ତ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିର୍ମୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 23:5 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ସୁବିଚାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ସୁବିଚାର ମାନେ ଠିକରେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବ ନାହିଁ, କଳାକୁ ଧଳା କି ଧଳାକୁ କଳା ହେବ ନାହିଁ, କି ଲାଞ୍ଚ କି ଟଙ୍କା କି ଧନ କି ସମ୍ପତ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ସୁବିଚାର କରିବେ ମାନେ ଠିକ ବିଚାର କରିବେ। ସେମିତିକା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକି ସେ କହନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ତାହା ଯିର୍ମୀୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କାହା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା? ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ବିଚାର, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାଜାମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ତ ସେମିତିକା ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଦରକାର ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏ ଜଗତ ଭଳିଆ ଶାସନ ନୁହଁ ତାହା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା ଅତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ, ଠିକ ସତ୍ୟ ଶାସନ, ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ଅଟେ। ତ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେହି ରାଜା ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଜଗତର ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତ ବେଳେବେଳେ ସତରେ କି ଏମିତି ରାଜାମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା କି ନା, ସେମିତି ବି ମନେ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। କେବଳ ଧନ ଆଶା, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶା, କେବଳ ନାମ ଆଶା, ନିଜର ନାମ, ମୁଁ ତ ରାଜା, ଓ ଯାହା କଲେ ବି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବି। ନିଜ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ କରିପାରିବ କି? ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଇପାରିବ କି? ଏମିତି ଶାସନ, ଏଟା ଧର୍ମମୟ ଶାସନ କି? ସେ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ କି? ତ ପିତା ତାହା ଘୋଷଣା କରି କହନ୍ତି ସେ ଧର୍ମମୟ ଶାସନ କରିବେ, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ। ତ ଶେଷରେ ତାହା କହନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମିତିକା ଜଣେ ରାଜା ଆସିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ। ତ ରାଜା ଆସିବେ, ସେମିତିକା ଜଣେ ନ୍ୟାୟର ରାଜା ଆସିବେ। ତ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ରାଜା? କୋଉଠି ଆସିବେ ସେ ରାଜା? କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ କୋଉ ଏରିଆ, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଆସିବେ? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହା କହନ୍ତି 9:9 ଆମେ ଶୁଣିବା, ଗୋ ସିୟୋନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟ ଧ୍ୱନି କର, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧଭୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ଗୋ ଜିହୁଦାର କନ୍ୟା, ତା ଅର୍ଥ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ। ତୋର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କୋଉ ପ୍ରଦେଶ ସେଟା? ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିବେ। ତାମାନେ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ତାହା ଅଟେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଜଣେ ଭଲ ରାଜାଟିଏ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ତାହା। କେମିତିକା ବିଚାର କରିବେ ସେ? ଦେଖ
ରାଜା ଆସିବେ ତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ଜଣେ ଅଫିସର ଆସିବ ସେ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁ ବୋଧହୁଏ ସେ କେମିତି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସିବ ସେ ରାଜା କେମିତି ଆସିବେ ସେ ରଥରେ ଆସିବେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ସେ ଜଣେ ରଥରେ ଆସିବେ କି ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାହିନୀରେ ଆସିବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମରେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କଲା ବେଳେ ସେଇଠି କୁହାଯାଏ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀରେ ବସିକି ଆସିବେ ତାମାନେ ଗଧରେ ବସିକି ଆସିବେ ସେ ଗଧ କେମିତିକାଟା ଅଟେ ନମ୍ରମୟ ଗଧ ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ସେ ନମ୍ରମୟ ଅଟନ୍ତି ଗଧ ଯେମିତି ନମ୍ର ଅଟେ ତ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ନମ୍ରତାର ଶାସନ ଅଟେ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ଅଟେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏମିତିକା ଜଣେ ରାଜା ଆସିବେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ କେମିତି ଆସିବେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ବା ଯେଉଁ ଶାସନର କୌଶଳଟି ଅଛି ସେ କୌଶଳଟି କ'ଣ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଅଧର୍ମରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଶାସନ କେହି କରୁନଥିଲେ କି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତିକା ଜଣେ ରାଜା ଆସିଗଲେଣି ସେ ଧର୍ମରେ ଶାସନ କରିବେ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ଭାଲ କି କିଛି ସେଇଠି କୌଣସି ଭୁଲ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ପୁରା ସଠିକ୍ ଶାସନ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମରେ ଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରି ଶାସନ ଅଟେ ତାହା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ବିଚାରରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୋର ମରିବାର ଥିଲା କି ମୋର କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା ମୋତେ ଜେଲ ଯିବାର ଥିଲା ଏମିତିକା ଜଣେ ରାଜା ଆସିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ସେମିତିକା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଲା ଭଳି ନ୍ୟାୟ ଅଟେ ତାହା ସେମିତିକା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦିଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏପରି କୁହନ୍ତି ଗୋ ଜିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ନାଚ ଉଲ୍ଲାସ କର ଆନନ୍ଦ କର ରାଜା ଆସି ସାରିଲେଣି ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ମାନେ ସେମିତିକା ରାଜା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗୁଆ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ଖୁସି କରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ କିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିବ କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି କହିଲା ବେଳେ ତୋର ବାପା ଆସୁଛି ଆଜି ବୋଲି କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ହଁ ମୋର ବାପା ଆସିଯିବେ ତାମାନେ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୋକରେ କି ଅସୁବିଧାରେ କି କଷ୍ଟରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି ମୋତେ ପଇସା ଆଜିଠାରୁ ମିଳିଯିବ ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ଜଣେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲି ଯଦି ଖବରଟିଏ ଶୁଣୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଜିଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିହୁଦୀର କନ୍ୟାଗଣକୁ ସେ କହନ୍ତି ଗୋ ଜିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସ କର ଜୟ ଧ୍ୱନି କର ତାମାନେ ତାଳି ମାରିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ତମେ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ ଖୁସି ହୁଅ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିବାଟା ବୋଧହୁଏ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିନଥାଇପାରେ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଧ ନମ୍ରତାର ସଂକେତ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ବିଚାର କରିବେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ଶାସନ କରିବେ ତ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେଇକି ଆସିବେ ସେ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ତ ସେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ କି ନା ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଶାସନ କରିବେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସେ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ କେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ସତରେ ତାଙ୍କର କେମିତିକା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏଇ ଜଗତର ଶାସନ ଭଳି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ନା ଆଉ କେମିତିକା ଶାସନ ଅଟେ ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ
ଯୀଶୁ ପିଲାତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ ତାର 18:36 ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ପରିଚାରକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ପିଲାତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କି ଜଣେ ରାଜା? ଯୀଶୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ରାଜା ବୋଲି ତ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର, ଅନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟ କି ନହେଲେ ଠକ ନକ ଏଇଟା ସେଟା ଶାରୀରିକ ଭାବତ୍ୱ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏ ଜଗତ ଭଳି ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ଅତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଭଳିଆ ନୁହଁ। କି ପ୍ରକାର ସେ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ? ତ ସେମିତିକା ରାଜା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସି ସାରିଲେଣି। ସତରେ ରାଜା ଆସିବେ ଆସିବେ ଆସିବେ। ହଁ ଦେଖିବା ଆସ। କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ତ ତାର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ପୂରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଯାହା ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଯାହା ଜିର୍ମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଜି ତାହା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଯୋହନ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 12ରୁ 14 ପଦରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଶୁଣିବା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ବକୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ପାଇଁ ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଗ ସିୟନର କନ୍ୟା ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତ ଯୋଉ ଶେଷରେ ପଢିଲୁ ସେଇଟା ତ ସେପଟେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ଯିଶାୟା, ଦାନିଏଲ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କଥାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା 12 ଏବଂ 13 ଏବଂ 14 ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଜେରୁସାଲେମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ କେମିତି ଭେଟିଲେ? ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ସତରେ ସେ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଲେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ହୋଶାନା 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 କହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି, ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରସେସନ ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଜଣେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ହଁ ସତରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଆସିଲେ କି ଜଣେ ମାନେ ଆଶା କରୁ ସେ କି ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିବେ କି ରଥରେ ଆସିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସଫଳ କରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଆଜି ସଫଳ ହେଉଛି। ସେ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ। ହଁ, ଆଜି ସେ ଗଧରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ସେ ହିଁ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା,
से ही विचार करता आ से ही पिता अटंती आ से ही शांति राजा अटंती से धर्म रे न्याय करिवे से सत्य रे न्याय करिवे से अन्याय रे करिवे नहीं अन्याय विचार करिवे नहीं से न्याय रे विचार करिवे से होछंती से यीशु जेतेबेले से राज पदवी पाइले तो तांको ठारे शक्ति आउ अधिकार तांको हस्तरे अच्छे तांकर हस्तरे समस्त प्रकार कर्तृत्व भार छा जाइछि बोली जो कहा जाइतिला हाँ से अधिकार सही समय ही जना पड़िला तो तार आगरे मध्य अच्छी जे यीशु जेतेबेले से समस्त प्रोसेसन करथिबा समय रे सेठी भी लिखा जाइछि जे चालुवा समय अनेक लोक मैंने विरक्त है कौन एत पार्टी करते गहुड़ी एत लोक मैंने किए आसूँ कहला बेलू जीशु गधरे चढ़ी से राज होके आसुंच तो लोक मैंने विरक्त होते से कहते जीशु को निजे जाइए कहले गुरु एम चुप कराओ एत पार्टी कर कान संभाली पार नाला आमे बेले बेले जो विवाह प्रोग्राम मानक जो म्यूजिक बाजा बाजे तो ताहा आमे सुनी न पारू माने बेसी शब्द हेबा द्वारा विरक्त मन भाव करू तो सही भली से माने विरक्त मन भाव करूथिले जो लोक मानक चित्कार हसाना कही प्रशंसा करथिले राजा को से चित्कार सुनी लोक माने सही पार नथिले संभाली पार नथिले तो यीशु को जाई के कहले गुरु ए मानक चित्कार बंद कर दियो तो यीशु कौन कहले सुनिला से कहले जदी ए लोक मान को चित्कार करवाटा बंद कर देवी तो पत्थर मध्य चित्कार करिब वाह तामाने यीशु जे राजा अटंती ताहाको प्रशंसा करबा पई ताहाको जयध्वनि करबा पई जदि लोक न मिलिबे तेरे पत्थर भी आसी जीवो वाह केते भयंकर अटे तो जेते बेले ताहांकर सेही विजयर यात्रा चलिला विजय यात्रा आग को बढ़ला बहु संख्यक लोक मैंने चतुर्दिगरे घेरिले खजुरी बाहुंगा धरिले नुआ पत्र नुआ गछर डाल पत्र आनिले ताहांको बिछाइले ताहांको बसाइले आउ ताहांको स्वागत कले ताहांको राजा बोली कि मानिले तो केते जन राजा बोली मानिले नाही जिहुदी माने समस्ते राजा बोली कि ग्रहण कले बोली भाबुछंती कि ना 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 ये केमती राजा है आमर राजा जदि से आम राजा होता सेमती गधरे बसिकी आसी न था जहाँ आशा करते से घोड़े कि कौ रथरे कि कौटी आसबे बोली से चाहूले किंतु गधरे आसिले गधरे बसिले तो भल लगी न जिहुदी माने अनेक राजा हेबाई इच्छा कले ना कि राजा बोली से माने मानिले ना ग्रहण कले ना स्वीकार कले ना बहु लोक मैंने स्वीकार कले हाँ ये आमर राजा ये इज्राएल राजा से आमर न्यायकर्ता से आमर विचारकर्ता अटंती बोली बहुत लोक मानिले विश्वास कले किंतु केते जन विश्वास कले ना इच्छा कले ना ग्रहण कले ना ये जने केमिति राजा हेबो गधरे बसिक आसवा व्यक्ति कौन राजा हो पार कि राजा जेमिति भी आसतु जोठी भी बसिक आसतु से तो राजा अटंती तो सेमितिका जड़े प्रभु आम समस्त निकट में उपस्थित हेले से अटंती राजाधीराजा से राजा हेबा हेतु से समग्र जगतर राजा सारा विश्वर राजा अटंती ताहांकर राज ही चलिबो सेथिपाई वर्तमान राजा माने केही नहांती सेथिपाई जगतर राज शासन समाप्त हो जाइछि कारण से जणे अटंती से राजा मानकर राजा से आम्भ को शासन करिवे जगतर कौन सी राजा मानकर आमर आवश्यकता नहीं शारीरिक भाव राजा आवश्यकता नहीं आमर आत्मिक भाव राजा अटंती से जीशु राजा हालेलुया केही न मानले भी आमे मानुछु आमे विश्वास करूछु से आम्भ मानकर राजा से परित्राणकर्ता राजा अटंती से उद्धारकर्ता राजा अटंती से प्रभु जीशु अटंती ताहांकर शासन केबे भी समाप्त हेबो नाही ताहांकर राज्यर शेष नाही सदाकाल निमंते रहिबो सेही राज्य
ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜା ଭାବରେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହେବେ ତାହା ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ଆଜିର ପର୍ବ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ନ୍ୟାୟର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ ଆମେନ୍